Minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang pertama yang dimuliakan dan dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan barakah ini kita sama-sama rasa syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana yang disebut dalam jadualnya, kita akan memulakan dengan bacaan suratul Kahfi insya-Allah. Kita mulakan dengan suratul Fatihah insya-Allah ya. Saya pun ni kali pertama baca depan ramai-ramai. Kerana selalunya memang saya baca cepat. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتهدا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق
هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذه بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا عمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baik, insya-Allah kita mulakan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin salatan wa salaman ala rasulil amin wa ala alihi wasajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd.
Jadi dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi yang mulia ini tahniahlah pada akak dan semua urustia dan tuan-tuan dan puan-puan. Program baru yang kita adakan untuk sama-sama kita baca suratul Kahfi. Surah Kahfi ni kalau baca seorang-seorang kat rumah, kadang-kadang 2 kali baru habis. Rehat dulu sekejap kan. Tapi bila mana kita baca macam ni, rasa sekejap dan rasa banyak barakah. Ya, kerana mungkin ada di kalangan kita yang bacaannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mendatangkan ketenangan, kelapangan dan pahala yang banyak pada kita, insya-Allah. Baik, untuk pagi ni muka surat berapa kita ya? 68. Sambungan daripada tajuk pencarian dan hijab. Okey ya. Muka surat 68, Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala mengatakan, qurbuka khurujuka anka wa bu'duka wa kufuka ma'aka. Qurbuka, kehampiran kamu dengannya. Kehampiran kamu dengannya. Khurujuka anka, itu adalah apabila kamu keluar daripada dirimu. Apabila kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, hendaklah kita keluar daripada diri kita. Apa makna keluar daripada diri kita? Lihat nota kaki yang bawah tu. Iaitu kamu tidak melakukan sesuatu kerana dirimu sendiri dan dengan bergantung kepada dirimu semata-mata, maka itulah tanda kamu semakin mendekatinya dengan keikhlasan dan tawakal atau kejujuran. Apa makna keluar daripada diri kita? Salah satunya dengan makna lain, kita bebaskan diri kita daripada diri kita. Ini bahasa yang agak itulah ya. Bebaskan diri kita daripada diri kita. Apa maksud? Kita ulang balik. Iaitu kita tidak melakukan sesuatu kerana diri kita. Lakukan sesuatu kerana Allah. Sebenarnya gini ya, saya nak ulang balik sikit. Tajuk ni, apa dia kunci dia? Yang kita dah banyak kali ulang-ulang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 5 kali satu hari kita ulang. Maka orang syariat, maka dia pandang gitulah. Dia pandang apa? Dia pandang segala ibadah itu mesti kerana Allah. Selesai di situ. Macam mana kerana Allah tu? Yang ni dihurai oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang melalui jalan menyucikan hati daripada segalanya kecuali selain Allah. Apa makna daripada segalanya? Termasuk daripada diri kita sendiri. Kerana seseorang itu tidak akan benar-benar ikhlas kepada Allah selagi mana dia tidak bebaskan daripada segala kepentingan selain Allah. Okey ya? Termasuk diri dia. Jadi selalu saya duk bawa dia punya apa ya? Gambaran. Sebagaimana orang yang bercinta, gambaran. Bukan nak sebut benda yang sama. Nanti akhir-akhir nanti orang panggil saya ustaz cinta pula. Ustaz ni cakap cinta. Kerana tauhid yang paling kemuncak ni yang kita sedang duk bicara ni, paling kemuncak tauhid ialah tauhid cinta. Kerana kita melakukan segala-galanya, hatta hidup kita, mati kita, sementara kita mati kita hidup, maka di saat kita hidup ni, kita beribadah, kita berkeluarga, kita bermasyarakat, kita berekonomi, apa sahaja sekalipun, tidak ada sedikit pun kepentingan, keuntungan untuk diri kita, apatah lagi untuk ahli keluarga kita, kecuali hanyalah untuk dia yang kita cinta, iaitu Allah. Tapi jangan salah faham. Kenapa Allah nak sampai ke tahap itu di kalangan kekasih-kekasihnya? Ni tauhid cinta, ni tauhid kekasih. Kerana mana mungkin nak bercinta tanpa ingin menjadi kekasih. Okey ya? Saya nak bercinta dengan dia, tapi saya tak nak jadi kekasih dia.
Mana boleh? Ya, kalau nak jadi kekasih kena bercinta lah. Saya nak berkasih tapi tak nak bercinta. Ini masalah juga ni. Ini kita bicara tentang Allah tau. Tentang Allah. Sebab kita dah gagal cinta dengan sesama manusia. Maka tinggalkan segala kegagalan itu, pergi dengan segala kejayaan kita bersama Allah. Okey ya? Gagal bercinta dengan manusia tau. Ke rasa okey? Tak okey. Tak okey. Kerana apa? Kerana cinta adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Tapi masalah sekarang ni, bila mana kita bercinta, kita minta kekasih kita korbankan dia untuk diri kita. Masa dia, jiwa dia, segala-galanya. Biarlah kekasih itu derita, janji kita bahagia. Itulah cinta yang ada dunia hari ni. Betul ya? Betul? Tak. Itulah hakikat. Hakikat adalah hakikat yang tak mampu untuk kita nafikan. Betul ya? Lain macam ni, lepas baca surah Kahfi ni. Surah Kahfi ni surah yang tak boleh ditinggalkan oleh penuntut-penuntut ilmu. Kerana di dalamnya ada rahsia-rahsia ilmu. Siapa yang kalau boleh dia baca tiap-tiap hari surah Kahfi ni, dia akan nampak Allah buka ilmu yang seluas-luasnya kepada dia. Okey, cakap tu dulu. Jadi boleh insya-Allah. Jadi saya nak ulang balik. Yang kita duk bahas ni, kadang-kadang macam mana nak faham? Yang tadilah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya kerana Allah, bukan kerana dirimu. Okey ya? Tapi tengok. Tapi kita ulama ni, tapi kadang-kadang kenapa ya kena fikir sampai ke tahap ni? Yalah, kalau nak jadi kekasih macam ni lah. Kalau tak nak jadi kekasih, nak jadi orang awam biasa, ya sekadar kawan-kawan biasa, teman-teman biasa, okey lah. Okey ya? Tapi nak jadi apa kita dengan Allah? Nak jadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Apa makna hamba yang dikasihi oleh Allah? Iaitu hamba yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Dari kalangan para awliya, para nabi, para rasul. Itu kekasih-kekasih Allah. Jadi kita ni kalau boleh kita nak ikut jejak-jejak kekasih-kekasih Allah. Supaya Allah juga mencintai kita sebagaimana Allah mencintai kekasih-kekasihnya. Inilah cara dia. Caranya ialah tauhid. Apa makna tauhid? Bebaskan segala-galanya, hanyalah kembali kepada dia. Termasuk diri kita. Boleh insya-Allah ya? Okey. Saya ulang balik. Maka kita tidak melakukan sesuatu, apa makna ulang lagi sekali. Apa makna kita bebaskan diri kita daripada diri kita untuk kita hampirkan diri kita kepada Allah, iaitu jangan lagi kita melakukan sesuatu kerana diri kita sendiri dan dengan bergantung kepada dirimu semata-mata. Bergantung pada apa? Pada ilmu sendiri, bergantung pada ibadah sendiri. Gini dia. Kalau kita nak bagi tahu ya, apa kita rasa di saat kita banyak ibadah dengan di saat kita kurang ibadah? Apa kita rasa? Lain kan? Lain kan? Semalam bangun malam, hari ni pula baca surah Kahfi, kemudian duduk pula dalam majlis ilmu, contoh. Kemudian hari ni puasa pula kan, yang bawa air tu wallahualam, contoh. Samalah kita pun saya pun tak puasa juga. Nak bagi tahunya puasa juga. Ada ni yang puasa ni kan, puasa bulan Syaban, puasa pula. Nanti orang tanya, puasa apa pula Ustaz, puasa Jumaat ni? Ya, puasa bulan Syaban. Nabi kan banyak berpuasa pada bulan Syaban. Okey, maka kita rasa lain, rasa dekat dengan Allah. Betul ya? Nak beza dengan tak bangun malam, Quran pun tak baca, kemudian puasa pun tak, rasa jauh tak sikit? Itu bermakna tuan-tuan dan puan-puan masih bergantung pada diri tuan-tuan sendiri. Dan bergantung dengan amalan tuan-tuan sendiri dan puan-puan sendiri. Sebab tu kitab Hikam Imam Ibn Athaillah Skandari, ya, beliau menulis awal-awal lagi di Hikam yang pertama tu, min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal, atau kama qala. Dia kata di antara tanda-tanda orang itu bergantung kepada amalan dia, kurangnya pengharapan dia kepada Allah di saat wujudnya kekurangan.
Ini lagi kita duduk mengaji. Jadi selama ni betul ke kita bergantung pada Allah? Ke bergantung pada amal diri sendiri? Jadi selama mana kita bergantung pada diri sendiri, maka kita tak cukup dekat dengan Allah. Allah ni, dia nak suruh kita bergantung atau gantung diri kita, hidup dan mati kita, susah dan senang kita, bahagia derita kita, seluruhnya pada dia. Allahu Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Mana bukti tauhid? Salah satunya kita gantung dan serah diri kita dan bebaskan diri kita daripada bergantung kepada ilmu kita, harta kita, kepandaian kita, termasuk ibadah kita, seluruhnya pada dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham dah insya-Allah ya. Yang ni bukan mudah. Ya, kena minta dengan Allah, merayu dengan Allah, dengan izin Allah, dengan Allah, maka kita boleh berada pada tahap ni. Satu lagi macam disebut-sebut tadilah, dengan bimbingan daripada murabbi mursyid yang kita duduk dengan mereka, barulah kita macam ni rupa-rupanya. Saya cerita sikit masa saya duduk di Mesir dulu. Di Mesir dulu ni ada, wallah saya tak tahu, saya lah susah, memang susah. Kadang-kadang duit tak ada. Ya. Tapi tak cerita kat orang lah, tak tahu nak cerita macam. Kemudian Syekh datang. Syekh kadang-kadang dia daripada Kanada. Dia masa tu dia jadi mufti Kanada untuk umat Islam Kanada, Syekh saya. Kadang-kadang dia datang Mesir, dia duduk di rumah. Saya banyak mengadu pada Syekh. Kata Syekh, aku ni susah. Sangat-sangat susah. Kemudian saya duk ingat Syekh bagi duit. Oh susah, engkau tak ada duit ya. Nak makan susah. Duit tak ada. Ingat dia bagi duit. Dia kata tak apa kamu sabar. Takkan sabar aje. Mana dia Syekh tak bagi duit? Syekh tak bagi duit. Syekh pun tak ada cakap apa-apa, tak apa, aku tolong kau. Nanti ada tahulah aku buat apa-apa dah kan. Tapi bila mana sekarang ni kan, pelajar-pelajar dia yang ada kat Mesir tu susah kan. Dia mesej kat saya. Bakri, kau cari duit-duit zakat. Kemudian kau hantar kat ni. Sekian. Oh, saya kata baik Syekh, baik. Nanti saya cuba usahakan. Wallahualam. Tapi saya kata, Syekh ni masa aku susah dulu. Aku susah dulu. Tak adalah juga dia suruh anak murid dia yang mana-mana kasih duit kan. Sebab anak murid dia Arab tu, di Mesir tu, kaya-kaya tau. Kita pergi, kadang-kadang dia ajak kita pergi rumah Arab tu kan. Jangan. Jadi kita mesti ngadu kat dia. Harap-harap dia arah anak murid dia tu, bagilah duit kita, nak bayar yuran ke, nak apa, nak makan kan. Tak. Sekarang baru saya faham. Tapi bila mana kita itu, boleh hidup tak? Boleh hidup tak? Boleh hidup. Boleh belajar tak? Boleh belajar juga. Wallahualam, kita tu tahulah. Jadi, akhir sekali kita faham, macam ni Syekh nak ajar kita. Sampai satu saat, Allah buat kamu betul-betul tak ada apa-apa. Kenapa? Allah nak suruh kamu rasa betul-betul bergantung pada dia. Kita ni, selama mana ada duit, memang dalam hati kita tak apa, duit banyak lagi dalam bank. Betul kan? Selagi mana ada adik-beradik, tak apa, abang ada, kakak ada. Selagi mana ada suami, tak apa, suami ada. Betul kan? Sebab tu situasi-situasi tertentu dalam perjalanan hidup seseorang yang tidak sama ni, maka Allah buat sesuatu sesuai dengan keadaan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okeylah. Okey kan? Gitulah. Allah. Ni masa ni lah kalau kita ada qasidah kan, kita baca, berhenti sekejap baca qasidah. Masa tu dia menyentuh hati kita. Tapi samalah saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita manusia, kita tetap manusia. Maka manusia tetap lemah, tetap lalai, tetap lupa.
Kalau kita sentiasa berada dalam suasana macam ni, kan merasai seumpama ini, Allah, ya lama dah kita jadi kekasih-kekasih Allah. Tapi ialah macam ni lah. Saya teruskan sikit lagi di sini. Pada perenggan pertama tadi, maka itulah tanda kamu semakin mendekatinya. Maka di saat kita bebaskan diri kita daripada melakukan sesuatu kerana diri kita dan bergantung dengan diri kita, ketika itu kita makin mendekati Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Kemudian dekat dengan keikhlasan. Ya, kita makin ikhlas, makin ikhlas, makin ikhlas. Apa makna ikhlas? Saya ulang lagi sekali. Ikhlas ni ialah bila mana sesuatu yang ada dalam hati kita hanya Allah. Itu ikhlas. Kalau dalam hati kita ada sesuatu selain Allah, contoh solat, ada tak nak syurga? Ada. Ada tak nak pahala? Ada. Itu juga ikhlas, tapi tak cukup ikhlas. Nanti orang salah faham ni. Kenapa pula ni? Ya, memang ikhlas, tapi tak cukup ikhlas. Okey ya? Macam perempuan memasak kepada suami, ikhlas tak? Ikhlas, tapi tak cukup ikhlas. Ada sudah. Yalah, saya cakap kat perempuan lah, sebab perempuan majoriti kan. Ni tak apalah, ni minoriti ni duduk diam lah dulu. Sama juga kita suami pun, kadang-kadang kita buat baik kepada isteri kerana ada sesuatu. Betul ya? Betul. Itulah kelemahan kita. Maka sebab itulah kita tidak mencintai pasangan kita secinta-cintanya. Bahkan sampai satu saat bertukar cinta itu sebenci-bencinya, kerana tak tulus, tak jujur. Betul ya? Betul. Ada seorang tu, dia tunjuk dalam TV ke dalam YouTube, orang Arab tu. Dia telefon kan, asal tak? Dia telefon dekat pengacara tu. Dia mengadu, dia kata isteri dia dah meninggal dunia. Maka sampai dekat setengah tahun dah dia menangis, tak berhenti-henti, rindu kat isteri dia. Wah, mana cinta dia tulus. Alah, kalau kita kata meninggal, meninggal je lah. Cari je lah yang lain. Maknanya apa? Ada orang gitu je. Isteri mati hari ni. Tak apa, tak payah, cukup lah dulu. Okey. Okey ya. Apa nak cerita pasal tulus. Jadi saya nak bawa diri kita saya kepada Allah. Samalah kita. Sukar untuk kita benar-benar tulus dengan Allah. Sebab tu kita masih terhegeh-hegeh dalam beribadah kepada Allah. Kerana orang ni, syurga pun kadang-kadang dia tak nak. Ya. Allah cakap dalam syurga begini. Ada orang tak nak, selamba je. Dia peduli apa? Allah kata dalam syurga dengan kemewahannya, dengan sungainya, sungai araknya, sungai madunya, sungai susunya. Dia peduli apa? Dia pergi ulu yam tu aja. Betul ya? Dia buat apa kat ulu yam? Dia buat maksiat pada Allah. Gitu je. Dia peduli apa dengan Allah? Okey ya? Ada orang kata, Allah kata dalam syurga ni ada bidadari sekian-sekian, cantik tak payah cerita lah. Ya, nampak dia minum air, nampak air tu turun. Punya cantik bidadari. Dia peduli apa dengan bidadari? Dia pergi kat siam tu. Itu adalah manusia. Okey ya? Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita dan dia jugalah. Bukan kita nak kata sesiapa pun hina atas muka dunia. Kita pun manusia yang hina. Moga-moga kita memahami waktu-waktu berbaki yang Allah bagi pada kita. Baik, seterusnya. Wa bu'duka wa kufuka ma'aka. Kejauhan kamu daripadanya. Kalau kita nak tahu kita ni semakin jauh daripada Allah itu, wa kufuka, tak kala kamu masih bersama-sama, ma'aka, bersama-sama dirimu sendiri. Selama mana kita dengan diri kita, kita jauh dengan Allah. Iaitu kamu jauh daripadanya, nota kaki angka 114 tu ya. Iaitu kamu jauh daripadanya jika sentiasa mengikut dan mempertahankan kepentingan dirimu dalam berinteraksi kepadanya. Masih duk pertahankan kehendak diri kita, kepentingan diri kita. Dan bahkan kadang-kadang kita berkira-kira dengan Allah, dengan diri kita tak berkira. Betul kan? Kadang-kadang dengan diri kita sendiri, kita nak berjalan, ada kita berkira. Ada kira jamnya berapa. Kita ni berjalan sini ni 30 minit cukup lah, balik lah. Tak, sepuas-puasnya. Betul kan? Dia pergi membeli sepuas-puasnya. Dia pergi berjalan sepuas-puasnya. Masa dia baca Quran, ada baca sepuas-puasnya. Masa dia duduk dalam masjid, ada duduk sepuas-puasnya.
Duk kejap tengok jam, duk kejap tengok jam. Begitulah. Kita lah samalah. Betul ya? Berkira dengan Allah. Maka selama mana kita seumpama itu untuk kepentingan diri kita, tapi orang boleh duduk lama kat masjid kalau ada kepentingan dia. Dia duduk. Kenapa? Kalau dia ada kepentingan di situ. Dia tak akan mungkin duduk situ kalau tak ada kepentingan. Kadang-kadang tak nampak, tiba-tiba nampak. Tu adalah tu. Adalah tu. Cakap tu dulu. Betul ya? Tak pernah nampak pun. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi, bila mana nampak, adalah tu. Orang ini, dia sedang menjauhi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu, dia kena tahu, dia sedang makin jauh dengan Allah. Okey, yang bawah tu. Nanti kena khatam juga tajuk ni. In ji'ta bila anta qabilaka. In, jikalau. Atau kalau. Ji'ta, kamu datang kepadanya. Kamu datang kepada Allah. Kita ni memang kita sedang mendatangi Allah, kita sedang makin dekat kepada Allah untuk kematian. Tapi sebelum meninggal dunia, kita boleh datang dekat dengan Allah dari sudut rasa dan sebagainya. Maka kalau kamu datang kepadanya, bila anta, tanpa dirimu. Maknanya tanpa bergantung pada diri kita, tanpa kepentingan diri kita, tanpa dengan diri kita, tapi dengan Allah, qabilaka, ketika itu dia akan menerimamu. Wa in ji'ta bika hajabaka, dan seandainya atau sekiranya kamu datang kepadanya nak dekat dengan Allah, bika, tapi dengan diri kamu, dengan kepentingan kamu, dengan kehendak kamu sendiri, hajabaka, ketika itu dia, Allah akan menghijabmu daripadanya. Allah akan dinding kita daripada Allah, maka kita tak akan dekat dengan Allah. Ayat ni mudah kita faham ya. Yang menterjemah yang tadi, kalau kita datang kepada Allah, baik kalau kita tanya soalan, kita ni nak dekat tak dengan Allah? Kau nak dekat, kena datang. Itu bahasa kiasan. Ya. I nak jumpa dengan you, tapi I malah lah nak datang rumah you. Kan? Tak nak sudah. Ya. Kata nak dekat dengan Allah, masjid tak datang. Kata nak dekat dengan Allah, majlis ilmu tak datang. Kata nak dekat dengan Allah, baca Quran pun tak. Macam mana nak dekat dengan Allah? Mana datang. Datang tu atau mendatangi sesuatu yang, dan lakukan sesuatu supaya kita makin dekat dengan Allah. Soalnya, yang kita lakukan itu untuk siapa? Kerana siapa? Bergantung kepada apa? Yang tu okey ya? Maka kita baca nota kaki angka yang bawah tu. Kesimpulannya, jika kamu mendekati Allah, dengan apa makna mendekati Allah? Dengan cara beribadah tu, tahu? Jangan mendekati Allah tu dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Apa ibadah? Solat, baca Quran, zikir. Tu cara mendekati Allah. Dan menujunya, menuju untuk mengenal Allah, melalui kehambaanmu kepadanya. Datang kepada Allah dengan rasa kehambaan, dengan rasa diri tu hamba dan ingin menghambakan diri. Apa makna hamba? Banyak kali diulang-ulang ni. Hamba ni ialah merasai tidak memiliki apa-apa dan tidak ada tujuan apa-apa. Itu hamba, kecuali Allah. Dia hamba ni, minta maaf lagi sekali kita sebut. Kan hamba, kita tengok filem-filem hamba tu zaman dulu kan. Dia buat segala-galanya, dia hidup tu pun, bahkan dia mati tu pun untuk tuan dia. Bahkan berapa ramai hamba-hamba zaman dulu kita tengok, kalau tuan dia bahaya, dia sanggup pergi tahan peluru ke apa ke, yang pasti tuan dia hidup, dia meninggal. Apa maksud dia? Maksudnya dia hidup dan mati untuk tuan dia. Bahkan dia bekerja tu pun, bukan satu sen pun dia tak niat untuk diri dia. Itu hamba. Bahkan dia ada keluarga tak hamba tu? Ada. Kan hamba-hamba tu pun dia kahwin juga, dibenarkan oleh tuan dia berkahwin sama-sama hamba tu kan. Supaya dia bertambah-tambah hamba dia. Kan bilangan tu dapat anak jadi hamba juga. Kan? Baik, adakah dia buat kerja untuk tuan, untuk diri dia? Tak ada pun untuk keluarga dia, tak. Dia bagi semua sekali untuk tuan dia barulah bagi balik makan minum pada dia. Itulah hamba. Dalam konsep yang kita tengok ni, itulah hidup kita dengan Tuhan. Tak ada satu pun untuk diri kita, untuk keluarga kita. Semua diri kita, keluarga kita, hidup kita, harta benda kita, semua untuk Allah. Tapi kita jangan salah faham. Allah ni dia buat macam tu supaya kita, macam tadilah banyak kali kita ulang, Allah tak nak kita kecewa dan derita. Kerana selama mana dalam diri kita ada selain daripada Allah,
maka itulah punca penderitaan. Berapa ramai orang korbankan diri dia untuk seorang sahabat, tapi kadang-kadang sahabat itulah yang mengkhianati dia. Apa perasan tak? Tapi kalau dia buat sesuatu kerana sahabat dia, tapi kerana Allah, jadi sahabat dia khianat dia atau tidak khianat dia, sama sahaja. Kerana dia buat bukan untuk dia. Samalah kita ni. Jadi kita buat sekarang ni bukan untuk isteri, bukan untuk anak-anak, kita buat kerana Allah. Tapi kalau kita buat kerana isteri dan anak-anak, berapa ramai seorang suami kecewa dengan isteri dia? Berapa ramai seorang isteri kecewa dengan suami dia? Kenapa? Kerana dia salah faham dalam berinteraksi dengan kehidupan ini, bahawa sebaliknya ini adalah Allah. Itulah yang kita belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan khatam kitab ni, nak khatam dah ni, tapi tak tahu bila ni. Tapi dah dekat dah, rasa-rasa dah dekat dah kan. Harap-harap sempat khatam. Ni saya hurai ni, tahu tak? Minta maaf ya. Saya hurai ni mungkin lapis pertama atau lapis kedua, tahu. Tapi kalau tuan-tuan duduk dengan murabbi mursyid para masyayikh ni, dia hurai, dia masuk dalam jiwa tuan-tuan. Subhanallah. Okey. Tapi tak apalah setakat ni, dulu takut tenggelam dalam sangat, tak timbul-timbul masalah juga. Kan nanti terus semua jadi aulia-aulia ni. Kan. Okeylah. Tak apa tu, saya bergurau tahu, jangan catat yang tu. Yang ni kita risau ni. Ada waktu kita cakap biasa, ada waktu kita serius. Kalau sentiasa nak serius, tak boleh bergurau, duduk dalam hutan. Nah, ada ustaz pun bergurau juga. Biasalah kan. Jadi yang gurauan tu jangan catat. Rasa diri wali tak, kita bergurau je pun. Kalau Allah pilih kita betul, alhamdulillah. Jadi kekasih Allah, apa salahnya? Tapi jangan pernah rasa diri tu wali. Dan jangan pernah rasa diri baik. Yang kita kena rasa orang lain jauh lebih baik daripada kita. Baik, kesimpulan. Tak kesimpul lagi ni. Jika kamu mendekati Allah dan menujunya melalui kehambaanmu. Itu saya nak sebut, nak ulang-ulang. Kepadanya, kerana dirimu sendiri dan dengan dirimu sendiri, maka kamu semakin jauh dan tidak diterima di sisi kehampirannya. Walaupun dalam zahir kehambaan. Allah tak terima kita. Namun jika kamu mendekati Allah dan menujunya kerana kesetiaanmu kepadanya, ini paling penting. Hidup ni adalah setia. Apa makna setia? Seluruh diri ini, hidup ini, mati ini, suka dan sedihnya untuk dia. Itulah setia. Jadi maknanya apa? Apa lawan setia? Curang, khianat. Ya. Apa makna kita sudah curang dan khianat dengan Allah? Bila mana kita buat sesuatu masih ada kepentingan untuk diri kita, itu sudah dikira kita khianat dan kita tak setia. Dahsyat. Allah ni, subhanallah, dia halus perkiraan dia. Dia seni, dia halus. Sebab tu dia berinteraksi dengan hati. Kerana di situlah kehalusan itu. Hati itu rasa. Jadi Allah sentiasa berinteraksi dengan rasa. Iman di hati. Apa makna iman? Percaya. Oleh kerana dia di hati, rasa percaya. Maka seluruh rasa kepercayaan ini hanya pada Allah. Hatta kata ulama sufi, pada diri sendiri pun jangan percaya. Berapa ramai dia tertipu dengan diri dia sendiri. Berapa ramai manusia menipu diri sendiri. Lepas tu jangan percaya pada diri. Inilah ayat lain tau. Bukan ayat motivasi ni. Ayat-ayat pakar-pakar motivasi. You all kena percaya pada diri you sendiri. Wah, sedap ayat motivasi. Akhir sekali diri sendiri menipu diri sendiri. Okey ya? Berapa ramai kita tertipu dengan diri kita? Rasa hebat, rasa kaya, rasa bijak, akhir sekali membodohkan orang. Kenapa? Rasa terlalu bijak. Saya baru dapat ada satu video. Aduh, tak apalah, takat tu dululah. Kadang-kadang malah cerita. Dah ada seorang tu, seorang penceramah tu. Ada seorang mungkin ada seorang jemaah lah, mungkin tak setuju dengan dia barangkali, ataupun jemaah tu tanya dia. Dia boleh tanya, you mengaji mana dulu? You ni, you yang nak tanya ni, awak mengaji mana?
Awak ada awak ada degree ya. Manusia sombong. Kita ni kalau ada, okeylah, mungkin kadang-kadang, yalah, jemaah kita ni kan ada kadang-kadang yang mulut laser sikit, biasalah kan. Biasa. Ya, guru ni kalau ikut kitab Bidatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, murid kena beradab dengan guru 13 adab. Guru kena beradab dengan murid 17 adab. Adab guru dengan murid lagi banyak. Nak banding anak murid dengan guru. Tapi murid jangan sekali-kali tidak ada adab, hilang habis cahaya ilmu pada diri dia, bahkan dia tidak ada apa-apa. Perkata Zunnun Al-Misri, Sayyidi Zunnun Al-Misri, dia kata apa? Idza kharajal murid anil adab yarji'u haisukan. Apabila seorang murid telah terkeluar daripada adab-adab kepada guru dia, Allah kembalikan dia sebagaimana dia dulu. Siapa dia dulu? Jahil. Kemudian dia mengaji, dia jadi alim. Kemudian dia tak ada adab dengan guru dia. Di sisi Allah dia manusia yang jahil sebagaimana dulu. Tak ada nilai diri dia. Tapi guru ni pula kena beradab dengan murid 17. Nak banding dengan 13. Ya. Salah satu guru kena tawaduk lebih tu. Ni tanya, ni nak tanya saya ni, nak tegur-tegur saya ni, ada degree. Cakap begitu. Ni manusia yang tidak sedar siapa diri dia. Bahawa apa yang ada pada diri dia, minta maaf sebut ayat ni kan. Apa yang ada pada diri kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Apa yang ada pada diri kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Tadi kata ada, betul tak ada pula. Itulah hakikat dia. Okey, boleh? Bawah tu sikit lagi. Namun jika kamu mendekati Allah dan menujunya kerana kesetiaanmu kepadanya, dan dengan bantuan serta kebergantungan kepadanya, bantuan Allah, gantung pada Allah, maka kamu akan diterima di sisi kehampirannya dan diberi anugerah cintanya kepada kamu. Wallahu a'lam. Inilah kita belajar tentang pencarian mendekatkan diri kita pada Allah, dan hijab yang terdinding kita daripada duduk dekat dengan Allah. Siapa dia dinding itu, hijab itu? Diri kita sendiri. Okey. Jadi siapa yang menghalang kita daripada dekat kita dengan Allah? Diri kita. Apakah yang ada pada diri kita sehingga kita jauh dengan Allah? Perasaan diri kita sendiri. Rupa-rupanya kita ni terperangkap dengan perasaan. Betul lah orang kata, you ni perasan lah. Betul lah. Betul. Pernah perasan. Perasan handsome, perasan cantik, perasan pandai, perasan kuat, perasan hebat. Betul ya? Tak pernah perasan. Duduk depan cermin, cantik juga aku ni. Duduk depan cermin, pakai. Handsome juga aku ni. Tapi itu okeylah. Okey. Boleh rasa handsome, tapi jangan sampai perasan sangat lebih handsome. Nak banding dengan satu dunia dia paling handsome. Terpaling handsome sekarang ni. Kan orang guna sekarang ni terpaling. Wallahu a'lam. Terpaling baik. Tapi sebenarnya kalau kita tengok orang terpaling baik, itu betul. Kalau kita tengok diri kita terpaling baik, itu tidak betul. Orang memang baik, kita tak. Okey, selesai. Ada soalan tak? Ni, tajuk ni sebelum pindah ni. Pukul berapa dah sekarang ni ya? Rasa lama pula dah. Tak adalah, okey lah. Yalah, 9:30 lagi kan? Kenapa rasa lama? Sebab dalam diri tak cukup cinta. Sebab kita sedang berbicara tentang Allah ni. Orang yang berbicara tentang Allah dengan cinta, dia sekejap aja. Okey, ada soalan? Silakan kalau ada. Sebelum kita pindah fasal yang ke-23 ni. Silakan. Apa? Ya, ya.
Jadi solat tu solat apa? Solat mutlak boleh, ataupun solat tengok keadaan. Soalan apa Ustaz? Ha. Soalan dia Soalan dia, yang solat yang dua rakaat yang Ustaz syurga tadi. supaya dengar soalan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu lepas Ustaz ada beritahu yang solat dua rakaat ditambah berkali-kali sehingga kita berasa. Jadi saya nak tahu apakah tadi Ustaz sebut sebagai solat mutlak ataupun solat-solat sunat yang kita lakukan. Ya. Dia secara umumnya ialah solat wajib dan solat-solat sunat. Cuma solat sunat tu tengok masa lah. Kalau masa duha, kita pulun waktu duha. Kalau solat lepas isyak, solat witir, ataupun solat lepas pada kita bangun daripada tidur, solat tahajud. Banyak kisah, macam contoh kita kata, banyak kisah. Antara kalau contohlah, minta maaf, ada pernah satu ketika dicerita oleh ustaz-ustaz kita, yang saya pernah cerita banyak kali, saya ulang. Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu kali orang tanya anak dia, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ayah kamu dalam satu hari satu malam dia solat berapa rakaat? Dia kata 300 rakaat. Ni campur semua ni. Ni anak dia. Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i. Jadi 300 rakaat satu hari satu malam. Campurlah. Ba'diyah, qabliyah, apa semua sekali. Malam pula berapa rakaat, duha berapa rakaat. Biasa kita solat 8 kan. 8 rakaat, witir pula berapa rakaat kita semayang. Sehari semalam 300 rakaat. Maknanya apa? Ulama-ulama besar ni, kalau kita tengok kehidupan mereka dari segi sembahyang, dari segi baca Quran, Imam Syafi'i khatam Quran satu hari sekali. Tiap-tiap hari sekali. Bulan Ramadan baru satu hari 2 kali. Itulah ulama-ulama yang terdahulu. Kenapa mereka memiliki kemampuan begini? Kerana mereka telah bebaskan diri mereka daripada diri mereka sendiri. Mereka betul-betul bergantung pada Allah. Ketika itu anugerah dari Allah. Itulah karamah. Kerana mereka telah membuang rasa diri, meletakkan seluruhnya pada Allah. Jadi kita nak yang tu. Mana kita nak cari? Dalam solat. Mana lagi kita nak cari? Dalam baca Quran. Mana-manalah yang kita rasa lebih selesa. Kita nak pulun banyak mana. Ada orang dia pulun zikir, ratus-ratus ribu satu hari dia baca. Ada orang dia pulun selawat. Ingat ada satu sultan Al-Ghaznawi nama dia. Satu hari pagi tu lepas subuh pagi tu 300 ribu dia selawat. Sehingga dia sultan. Menyebabkan dia ni ada dikisahkan dalam kitab-kitab lah, dikisahkan ada banyak tergendala sedikit urusan dia dengan rakyat dia. Akhir sekali dia tertidur, dia mimpi jumpa baginda Nabi. Bila mana dia mimpi jumpa baginda Nabi, maka baginda Nabi nasihat pada dia, kamu tak boleh buat macam ni, kerana urusan rakyat kamu lebih utama. Tengok Rasulullah, padahal dah berselawat pada Nabi. Tengok Nabi ni cinta pada umat dia. Selesai masalah umat. Habis macam mana Nabi ajar pada dia sejenis selawat yang dia baca 3 kali, tak silap selawat tu 3 kali. Sama dengan 300 ribu. Maknanya apa ni? Ulama-ulama ni, kalau Imam Sya'rani ada seorang, dia ada guru dia, ada satu guru dia tu baca 10 ribu satu hari. Ada seorang guru dia 40 ribu satu hari. Ada seorang ulama tu dia baca 100 ribu satu hari selawat, maka dia mimpi jumpa Nabi, maka dia kata ada lagi tak orang yang lebih banyak pada dia dia baca 100 ribu satu hari, dia kata ada lagi tak orang lebih banyak pada dia? Rasulullah kata ada. Maknanya macam ni ulama-ulama. Kalau kita dengar kisah-kisah mereka ni, bukan sebarangan. Kalau kita Rabi'atul Adawiyah tu, katanya 1000 rakaat satu malam. Ini karamah tahu. Kenapa dia sampai ke tahap ni? Ada orang, ada orang, tuan-tuan sekalian, di luar sana, ada orang awal-awal lagi, wali tu pun dia tak percaya. Ya ke ada wali? Tak apalah. Yang percaya tak percaya, tapi dikasih oleh para ulama-ulama. Macam kita kata Imam Syafi'i ditulis dalam kitab-kitab
Imam Syafi'i, satu hari khatam Quran. Satu hari khatam Quran. Kalau orang kata, ya ke? Saya baca satu juzuk pun sempat tak sempat. Dia ukur dengan diri dia. Ini masalah dunia yang ada pada hari ini. Ya, dia ukur dengan diri dia. Dia rasa dia ni hebat sangat. Inilah manusia. Akhir sekali itu ajalah yang ada. Itulah, ya. Wallahu a'lam. Solat sunat kita tak diterima sekiranya kita belum qada kita punya solat. Betul. Jadi solatlah dulu qada. Lepas tu tolak sunat. Kalau kita kata nak tunggu semua sekali habis qada, dia sebab tu gini mudah. Lepas zuhur qada, lepas zuhur qada, lepas maghrib qada, lepas isyak qada. Cuma lepas asar jangan qada lah. Tapi ada setengah kata boleh qada. Kerana ialah kita tahu kan kita tinggal berapa kan. Kita tahu kita tinggal berapa. Kita tak tahu, kita sendiri pun dah tak tahu dah berapa sembahyang kita tinggal. Mungkin daripada muda sampai sekarang baru mula sembahyang, tak apa lah, itu qada lah, qada tapi sunat lah. Ada setengah pandangan ulama kata boleh kita buat. Tapi kita qada dulu. Yang qada tu qada dahulukan yang wajib. Ya. Qada tu wajib. Maka dahulukan dulu. Barulah solat yang lain. Tak ada masalah yang tu. Kalau kita nak tunggu berapa sampai habis. Tapi tak tahulah kalau kita daripada muda, umur 15 tak solat, umur 60 baru nak solat, yang tu memang kena qada lah. Tapi kita ni jarang-jarang je tinggal kan. Okey dah. Ni tajuk kita ni nak sambung dah ni. Nanti tak khatam ni. Kita ada 2 tajuk je lagi. 2 fasa, 23, 24, 25. 25 tu dah penutup lah. Okeylah insya-Allah. Okey baik, sampai kepada Allah. Yang ni tajuk dia usul ila Allah. Sampai kepada Allah. Sampai ni ialah sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita baca di sini apa yang dibawanya oleh Imam As-Sarraj Dimashqi rahimahullah taala, beliau mengatakan al-amilu, orang yang beramal, la yakadu yakhlisu min ru'yati amalihi. Orang yang beramal hampir tidak mampu. La yakadu tu hampir tidak mampu, yakhlisu membersihkan dirinya min ru'yati amalihi daripada melihat kepada amalannya, dengan menisbahkan amalan kepada dirinya. Orang yang beramal ni hampir tak mampu nak bebaskan diri dia daripada melihat kepada amalan dia. Yalah, kita baca Quran kan, baca pula kita baca banyak. Terasa tau. Yang puan-puan tak rasa baca Quran sebab duk baca satu muka satu hari. Dua muka satu hari. Sedaplah ustaz cakap kat orang kan. Saya cakap kat saya ni tau. Tuan-tuan tahu kenapa tuan-tuan agak terasa beberapa bab yang tertentu yang saya cakap? Sebab saya cakap pada saya sendiri. Kalau malas, saya cakap saya memang malas. Ustaz pun malas juga. Dah nampak macam mana dah malas. Mengaku je lah. Tuan-tuan ingat ustaz ni rajin ke? Saya bukan ustaz lain saya tak tahu. Biasanya ustaz-ustaz ni rajin, biasanya. Tapi saya malas. Saya cakap terang-terang. Kenapa kita nak rasa hebat ni? Betul saya cakap ni. Jadi kita ni kalau duk baca satu muka, dua muka, menguat 10 muka. Itu kita tak rasa. Cuba puan-puan baca satu juzuk satu hari, puan-puan khatam. Boleh 2-3 bulan. Bulan ni khatam, bulan depan khatam, bulan depan khatam, dia mula rasa. Cuba solat malam. Sebelah rakaat tiap-tiap malam boleh 40 hari. Kemudian dah rasa, subhanallah, dia lain tau. Ketika tu memang kita rasa, inilah masalahnya. Orang yang beramal hampir tak mampu nak bersihkan diri dia daripada melihat apa yang dia buat. Ini susah. Nak betul-betul sampai kepada yang kita baca tadi. Tak rasa apa-apa.
Apa yang tak rasa? Bukan tak rasa baca Quran, kita baca Quran, kita rasa lah kita baca Quran. Tapi bukan dari diri kita. Dari kurniaan dan bantuan Allah. Taufik dan hidayah Allah. Kalau Allah tak bantu kita, tak satu huruf pun mampu keluar daripada lisan kita. Ini yang kita kena faham sebenarnya. Bukan kata rasa tak rasa langsung tak. Tapi inilah susah. Baik kita baca yang bawah tu. Nota kaki angka 116. Orang yang beramal akan sentiasa melihat amal perbuatannya. Ini pasti. Kerana dia melakukannya untuk mendapat balasan dan ganjaran terhadap perbuatannya. Apatah lagi dia buat tu sebab nak dapat syurga. Sebab nak dapat balasan. Boleh. Ni ya. Ni banyak kali saya ulang. Boleh tak kalau saya solat nak dapat syurga? Boleh. Boleh tak saya solat kalau nak dapat pahala banyak? Boleh. Salah tak? Tak salah. Tapi kita jadi orang awam lah. Orang awam. Okey, kita sedang ni, tajuk yang kita sedang belajar ni. Baik, kalau saya tanya balik, kenapa tuan-tuan dan puan-puan belajar tak berhenti-henti ni? Daripada dulu belajar ni. Cukup lah. Tak alim-alim lagi ke? Tapi bagi orang faham, belajar ni tak akan habis. Belajar apa yang tak habis tu? Belajar apa yang tak habis? Belajar untuk mengenal Allah tak akan habis. Dan belajar menjadi hamba yang sempurna kepada Allah tak akan habis. Kita belajar ilmu sampai satu masa habis lah. Kalau kitab kan, kitab fiqh kita belajar daripada bawah, kitab fiqh Fathul Qarib kalau kita belajar. Antum Matan Safinatun Najah sampai kita yang paling besar tu. Habis lah. Habis belajar ni. Macam kita belajar universiti pun. Buat BA, buat master, buat PhD, kemudian sambung lagi lah profesor ke apa. Habis lah. Orang tak nak terima lah. Ada kawan saya tu yang belajar dengan saya. Bukan kawan, tapi dia itulah dia umur itulah. Dia sekarang umur berapa ya? Dekat-dekat 60 dah. Saya tanya dia. Duk buat apa lagi ni? Duk buat PhD. Dia masa saya duk belajar dengan dia tu, dia bidang lain, dia doktor. Doktor ni. Tapi macam apa kat abang lah. Dia doktor di Putrajaya, bahagian pejabat urut itu. Tapi dia doktor. Dia mengaji bidang agama. Saya kata dah. Ni duk buat PhD. Saya kata bukan 2 dah sebelum ni ada. 2 ni yang kelima dah ni. Yang kelima. Dia duk buat PhD yang kelima. Tapi namanya PhD lah juga. Dia tak ada PhD DD. Tak ada. Itu aje lah. Tapi rajin lah ya Allah. Dr. Yunus nama dia. Di Putrajaya tu. La haula wala quwwata illa billah. Semua bidang dia ambil. Mula-mula tu dia PhD bahagian pengurusan, pentadbiran. Dia dah doktor dah perubatan. Lalu dia ngaji dengan saya tu bahagian agama. Dia pergi Mesir baru ni, ambil bahasa Arab. Ni dua PhD apa pula ni, saya pun tak tanya dia ni. Dah 5 dah. Tapi mengaji boleh lah. Tapi nak kata memang ngaji, tapi sebenarnya belajar mengenal Allah itu tak akan kesudahannya. Dan belajar menjadi hamba yang sempurna. Kenapa? Nabi Muhammad itulah hamba yang paling sempurna. Kenapa? Kerana dia hidup hanya untuk Allah. Dan dia tak hidup untuk diri dia. Bahkan satu lagi, dia hidup untuk umat dia. Tengok Rasulullah. Okey ya. Baik, kemudian yang bawah tu. Tajuk ni tak panjang ni. Oh, ada bab belakang tu. Fakun min qabilil minnah wala takun min qabilil amal. Fakun, oleh demikian jadilah kamu min qabilil minnah, dari kalangan orang-orang yang mendapat anugerah. Ni. Wala takun min qabilil amal, bukan orang-orang yang dan jangan kamu jadi orang-orang yang dari sudut beramal. Apa maksud dia? Ini kesimpulan keempat yang merangkumi tema perbahasan risalah ini. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah, janganlah disibukkan dengan melihat amal semata-mata. Itu maksud dia. Tetapi lihatlah tujuan teragung di sebaliknya.
iaitu kecintaan Allah kepadanya dan bantuan Allah di sebaliknya yang merupakan penzahiran kecintaan Allah kepadanya. Mungkin saya ulang lagi sekali ya, yang kita dah ulang sebelum ni. Kenapa Allah cipta kita ni umat Nabi Muhammad? Adakah kerana nak beribadah kepada dia semata-mata? Betul. Banyak ayat Quran kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi sebalik ibadah tu apa? Cinta Allah kepada umat kekasihnya. Itu maksud dia. Sebab tu daripada 50 jadi 5. Boleh bayang tak? Kalau 50 jadi 20, okey dah. Boleh bayang tak? 50 sembahyang solat ni, tiang agama ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu bangunan sepatutnya ada 50 tiang, jadi 5. Boleh bayang tak? Bangunan apa nama dia? Oh, kita ni nak bangunan ni, kalau nak macam ni, dewan kita ni, setiap ni ada ni, 50 tiang. Kita buanglah 45 tinggal 5. Tuan-tuan sanggup masuk kan? Kan runtuh kan? Tiang ni, tiang agama. Tapi demi cinta Allah kepada umat kekasih dia, tak apa 5. Tapi dihitung 50. Boleh bayang tak? 1 tahun 365 hari. 30 hari aja puasa yang wajib. Yang lain sukarela, sunat. Yang tak puasa 335 hari. Boleh bayang tak? Ratusan hari, 300 hari. Kalau 100 hari daripada 300, okey dah. 3 bulan puasa kan? Tapi tak. Puasa memang sebulan, raya 3 bulan. Tak ada lagi. Contoh, sayangnya Allah pada kita. Baca 1 huruf Quran bagi 10. Selawat kepada baginda Nabi 1 kali selawat bagi 10. Derma RM1 Allah ganda jadi 700. Malam Lailatul Qadar buat 1 malam tu, Allah ganda 1000 bulan. Cintanya Allah kepada umat baginda Nabi, sehingga Allah kata kepada baginda Nabi melalui lisan junjungan baginda Nabi, kullukum yadkhulunal jannah, kamu semua akan masuk syurga. Allah cipta kita ni umat Nabi Muhammad ni untuk duduk dalam syurga. Kecuali yang tak nak, banyak kali kita ulang, kecuali memang dia tak nak masuk syurga, nak buat macam mana? Kita dah jemput dah dia kan. Ya, bulan depan ayah ada kenduri, bagi kad, telefon, mesej, buat video call lagi. Kan? Tak datang juga. Memang dia tak nak datang, nak buat macam mana? Betul ya? Kenapa you tak datang? I tak nak. Tak buat macam mana? Jadi syurga ni memang Allah cipta syurga untuk umat Nabi Muhammad. Yalah untuk umat lain kita tak nafilah, kita cerita. Sehingga diberi perisytiharan, kullukum, kamu semua wahai umat aku, yadkhulunal jannah, akan masuk syurga kamu semua. Kecuali memang dia tak nak. Illa man aba, kecuali memang dia tak nak, kata Nabi. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak nak tu wahai Rasulullah? Bahkan Nabi kata wa man atani, siapa yang taat kepadaku, ikut perintah dan ajaranku, itulah dia nak masuk syurga. Maknanya kita ni ikut Nabi, ikut kekasih Allah, untuk menjadi kekasih kepada Allah. Ni ceritanya. Okey, boleh insya-Allah ya. Muka surat 70. In araftahu sakanta wa in jahiltahu taharrakta. In, jika kamu mengenalinya, in araftahu, jika kamu mengenalnya, mengenal Allah, sakanta, maka kamu akan tetap tenang. Orang-orang yang mengenal Allah ni dia tenang tahu. Orang-orang yang arif billah, dia tenang. Kenapa? Dia tahu Allah dah urus semua dah. Yang ni beza kalau nak tahu. Wa in jahilta, kalau kamu jahil tentang Allah, taharrakta, maka kamu akan bergerak-gerak. Apa makna bergerak-gerak? Maknanya kamu tak tenteram. Jadi kalau kita ni nak tahu, kita ni kenal Allah tak kenal Allah, maka segala apa yang kita lalui ini tenang. Tenang. Sebab Allah dah susun semua dah. Tapi kalau kita tak cukup kenal Allah, ketika itu memang kita tak tenang. Ya? Berlaku ni tak tenang, berlaku tu tak tenang, berlaku ni tak tenang. Hatta kita sendiri pun tak tenang dengan diri kita. Betul? Dunia hari ni tahu, dunia hari ni bukan dia tak tenang dengan suami dia, bukan dia tak tenang dengan isteri dia. Dia sendiri pun tak tenang dengan diri dia. Itulah maksud. Betul ya? Kenapa? Kerana dia tak percaya, ataupun kenapa dia tak tenang? Kerana dia bergantung pada diri dia. Itulah punca ketidaktenangan dia. Pasal tak? Kita ni selama mana kita bergantung dengan diri kita, kita kenal tak diri kita ni siapa? Diri kita ni kan jahil.
banyak tak tahu. Tentang diri kita sendiri pun kita tak tahu. Kita ni kan lemah. Diri kita sendiri pun lemah. Kadang-kadang kita nak buat untuk diri kita sendiri pun tak mampu. Tapi berjanji beria-ria sangat. Okey, I tolong you jangan risau. I ada. Selama mana I ada dengan you jangan risau. Wow, sedap. Last sekali masalah dia pun dia tak boleh selesai. Itu yang menyebabkan kita tak tenteram. Tapi bila mana kita letak seluruh pergantungan pada Allah, Allah tak akan pernah mensia-siakan kita di saat kita gantungkan diri kita dengan dia. Tahulah dia buat apa. Tapi oleh kerana kita kurang percaya, kenapa tak jadi lagi ni? Kenapa Allah tak tolong lagi ni? Kenapa Allah tak ni? Kita tak cukup percaya. Akhir sekali Allah biarkan kita, akhir sekali kita terumbang-ambing sendirian. Okay. Sebenarnya kita kena rehat tau. Sebenarnya skrip dah siap dah. Tenang, skrip dah ada. Skrip perjalanan hidup kita ni dah siap. Samalah saya pun. Kadang-kadang ya Allah risaunya, ya Allah serabutlah ya Allah. Kan? Kenapa serabut? Apa yang masalahnya sebenarnya? Apa masalah sebenarnya? Kita kan ada Allah. Macam saya sebut sebelum ni lah kan, kita naik kapal terbang kan. Kita tak pernah kenal pun pilot tu. Ya ke dia betul-betul pilot? Sudah. Tapi kita percaya ya Allah kan. Percaya kita. Dahlah, minta maaf kita cakap. Dahlah, pilot kita pun tak kenal dia. Tahu-tahu dia cakap nama dia. Pilot sekian. Tahu siapa? Beriman pada Allah pun tak. Tuan-tuan percaya orang yang bawa kapal terbang yang tak percaya pada Allah? Ni akak-akak ni kan. Ni pramugari ni. Percaya? Dia sendiri pun dia tak percaya pada Allah. Kita pula percaya pada Allah. Dia tak percaya apa yang kita percaya. Kita percaya pada dia. Ini memang pelik. Dia bawa ke mana pula? Adakah pilot yang non-Muslim bawa ke Mekah? Pernah? Ada? Ada juga kan? Apa salahnya dia nak hantar kita ke Jeddah aja, bukan dia nak pergi tawaf. Tapi kita tenang dalam tu. Makan tu tahu. Samalah kita kan. Atas kapal terbang sedap kan makan. Selera. Kita tak tahu bawah tu apa. La haula wala, percayanya kita pada kapal terbang tu. Tapi kita tak boleh percaya kepada Allah yang cipta seluruh alam dan diri kita. Inilah kegagalan kita yang menyebabkan kita jadi tak tenang. Kalau kita bergantung pada diri kita sendiri pun tak tenang, bagaimana kita bergantung dengan selain daripada diri kita? Macam mana kita boleh letak sebuah kepercayaan kepada diri orang lain? Yang mana orang lain itu boleh menenangkan kita. Inilah punca kita tak tenang. Allah. Akhir sekali. Fal muradu an yakuna wala takunu. Fal muradu, sesungguhnya yang dikehendaki murad. Apa yang kita nak dalam bahas kita yang ni? Yang dimaksudkan, yang dikehendaki bahawasanya an yakuna, tentang dialah yang wujud, wala takunu, bukan kamu yang sepatutnya merasakan wujud. Ini banyak kali dah kita ulang dia. Tadi saya tak baca tadi ya. Tidak tenteram. Jika kamu tidak mengenal Allah, kamu akan sentiasa melihat perbuatanmu, lalu merasa kepayahan beramal, sehingga kamu juga menikmati rasa beramal tersebut. Ia boleh membawa kepada akhirnya bersikap ujub, takabur dan sebagainya. Itu ya. Baik, yang bawah lagi. Yang bawah tu, sebenarnya yang kita nak bercakap tentang kehidupan ni, seluruhnya tentang diri dia. Allah. Wala takunu, bukan tentang dirimu yang sepatutnya kamu rasa. Apa contohnya? Syarahnya yang bawah tu. Sesungguhnya yang dikehendaki daripada ibadah dan amal ketaatanmu kepadanya adalah agar kamu menyaksikan hakikat kewujudan, ketuhanan, keagungan, keesaan dan kesempurnaannya, bukan tentang keakuanmu. Jadi seluruh ibadah yang kita buat dalam berinteraksi dengan Allah adalah tentang Allah, bukan tentang diri kita. Maka buatlah sebaik mungkin untuk Allah. Maka ketika itu Allah akan buat sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Kerana dia maha berkuasa segala-galanya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Alhamdulillah ya. Khatam kita tajuk hari ni. Yang ni. Selalu payah nak khatam ni. Ada soalan kalau ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita doakan. Ada.
dia pada pakai hamster ke apa tu kan. Itu tak kira kita rujuk ke ahli. Ya. Ujub. Ujub. Ujub itu apa maksud? Merasa diri tu hebat. Rasa bangga diri sendiri. Itulah. Hanya rasa diri dia handsome. Ya. Tak ada. Cuma hafalan ni hebat sudah. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah ni mohon didoakan ke atas. Pertama Ruzilawati Baharin, yang kedua Ratnawani Baharin, yang ketiga Nur Nazam Idrus, mengalami cedera parah mangsa langgar orang mabuk. Allahumma salli alaihi wasallam. Cerita pasal orang minum arak mabuk langgar orang ni kan, apa maknanya? Inilah fakta yang tak boleh dinafikan, bahawa arak tu adalah benda yang mudarat. Tak apalah, nanti saya diceramah pula. Kita baca doa je lah. Sampai bila nak selesai benda begini ni? La haula wala quwwata illa billah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaina ya Allah wa ala Ruzilawati ya Allah, Ratnawani ya Allah, Nur Nazam ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardahum ya Allah wa sahih ajsadahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya wahhab fahab lahum shifaan ya wahhab fahab lahum dawaan ya wahhab fahab lahum rahmatan wa barakatan wa sabra min indika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa juga kepada diri-diri kami ya Allah, dan orang-orang yang sakit di kalangan kami ya Allah, khususnya kepada Ruzilawati, Ratnawani dan Nur Nazam ya Allah. Berilah kepada mereka kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka daripada kekuatanmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit mereka ya Allah, menyembuhkan segala apa yang terjadi ke atas diri mereka ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka ya Allah, berilah kekuatan pada mereka untuk menghadapi perkara begini ya Allah. Dan ya Allah Tuhan kami, berilah kesabaran, ketenangan kepada keluarga mereka ya Allah. Terimalah doa-doa kami kepada mereka ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah. Tabahkanlah hati dan jiwa mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.